सुरु गरे है. Okay, you are welcome back to my second phase of today's class. So in the previous previous session, I talked about the process of making the draft of reports and proposals, and some portion is still remaining. So I'm forwarding from this point. So how to compose reports and proposals, the remaining section. Okay. So in the previous discussion, we discussed the first point. Okay. Adapting to our audience first. While composing reports and proposals, we have to adapt our message or reports and proposals to our audience. We discussed this. Then we talked about the things to be taken into consideration while drafting the content, report content. It must be accurate, complete, balanced, clear, and logical, properly documented. These are the different sections. Okay, different things to be included, like in report introduction. These things should be included. It means it must have introduction to the topic, introduction to the problem, some background information. Very clearly. In the body section, we have to present our data, facts, figures, and their analysis. In the closing section, we have to write the logical implication of our research reports, research findings. We may have to give certain suggestions, recommendations, and so on. So we talked about this. How to draft proposal content. So how to prepare a proposal draft. What things should be included in the introduction section, a body section, and conclusion. So we discussed this also. The fourth point is helping report readers find their way. We have to compose a report in such a way that the readers can find the necessary information or the content very easily while reading the report. त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ. Okay, report compose गर्दाखेरि, proposal compose गर्दाखेरि रिडरले सजिलै इन्फर्मेसन चाहेको इन्फर्मेसन चाहिँ पत्ता लगाउन सक्ने किसिमले चाहिँ तयार गर्नुपर्छ. यो पनि एउटा तयारी गर्नुपर्ने कुरा हो. Okay, so helping report readers find their way. So headings and links. So our report should be properly or systematically organized. So proper headings should be given for our report. Okay, introduction, under introduction. Okay, sub headings, introduction भित्रका sub headings haru. Okay, contextual background होला. Okay, similarly problem of the study होला, objectives of the study होला. Okay, methodology or methods. Okay, or plan. यसरी चाहिँ हामीले छुट्टै छुट्टै हेडिङ बनाएर दियौं भने चाहिँ it will be easy for the readers to find the information they need in a short period of time. खोजिरहनु पर्दैन. सो त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भने लिंक्सहरु दिन सकिन्छ. हाइपरलिंकहरु यदि सफ्ट कपीहरु छ भने you can use hyperlink also. Okay, transitions. Okay, while moving from one part to another part. एउटा सेन्टेन्सबाट अर्को सेन्टेन्समा जाँदाखेरि एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सनमा जाँदाखेरि लिंकेज हुनु पर्यो. There must be linkage between different parts, different components, different sections. त्यसलाई हामी transition भन्छौं. Okay, preview or reviewहरु दिनु पर्यो. So the report will be structured in this format. Okay, the structure of the report will be like this भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रिपोर्टको प्रिभ्यूहरु, ओके, त्यो चाहिँ पछि आउने कुराहरुको पहिला नै चाहिँ हामीले पूर्व जानकारी जस्तै हामी कन्टेन्टमा दिन सक्छौं. कन्टेन्टमा त्यो मेन्सन गर्न सक्छौं, अथवा एब्स्ट्र्याक्ट लेखेर पनि दिन सक्छौं. एक्जिक्युटिभ समरी भन्छ, त्यो पछि आउँछ. ओके, एब्स्ट्र्याक्ट, त्यसको सार पहिला नै दिएर त्यसको समरी पहिला नै दिएर चाहिँ ओके यो रिपोर्ट योसँग सम्बन्धित हो, यसमा यति एउटा च्याप्टर हुनेछन्. फर्स्ट च्याप्टर विल बी अबाउट दिस, सेकेन्ड च्याप्टर, थर्ड च्याप्टर, कुन च्याप्टरमा के कुरा हुनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै दियो भने चाहिँ इट विल बी इजी फर द readers to find the required information very easily. उनीहरुले चाहेको अनुसारको इन्फर्मेसन चाहिँ सजिलै पाउन सक्छन्. त्यस्तो किसिमले पनि हामीले तयार गर्नुपर्छ. Okay,
So using technology to craft reports and proposals. Nowadays, reports and proposals are circulated online also. And we can use different types of technology to make our reports very attractive, okay, very reader oriented, okay, readable, okay, impressive, and accessible also. Attractive बनाउनको लागि, refined बनाउनको लागि, standard बनाउनको लागि, र accessible सबैको पहुँचमा सबैले पढ्न सकिने किसिमले बनाउनको लागि टेक्नोलोजी पनि युज गर्न सकिन्छ. Okay, so okay, we can use technology to craft reports and proposal भनेछ. Under this, okay, we can do these things like linked and embedded documents हरु तयार गर्न सक्छ. Hyperlink बाट connected भएका जोडिएका त्यस्ता खालका कनेक्टेड एउटा रिपोर्ट पढ्दा पढ्दै अर्को रिपोर्टमा अर्को सेक्सनमा जान सकिने, ओके, त्यस्तो फिचर पनि राख्न सकिन्छ. ओके, सो इलेक्ट्रोनिक फर्म्स हामीले वेबसाइटमा कन्टेन्टहरु राखेर अथवा चाहिँ ओके त्यही किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ फर्महरु डेभलप गरेर चाहिँ उनीहरुको चाहिँ रेस्पोन्सहरु लिने, ओके, फिडब्याकहरु लिने, त्यो गर्न सकिन्छ. इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट नै तयार गर्न सकिन्छ. सफ्ट कपी मात्रै, हार्ड कपी मात्रै तयार नगरेर वी क्यान प्रिपेयर द सफ्ट कपी अल्सो. ओके, मल्टिमिडिया डकुमेन्ट्स एउटै मिडिया मात्रै नराखेर चाहिँ ओके विभिन्न खालको चाहिँ ओरल, रिटन, ओके, भिजुअल, ओके, सो मल्टिमिडिया, मल्टिमोडल टाइपको डकुमेन्टहरु, ओके, मल्टिमोडल एउटै फर्ममा मात्रै नराखेर चाहिँ विभिन्न खालको मिडियामा चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्न सकिने खालका डकुमेन्टहरु मल्टिपल फर्म्समा चाहिँ हामी राख्न सक्छौं. सो मल्टिमिडिया, कि त्यसलाई भिजुअलाइज गर्ने, अडियो फर्ममा तयार गर्ने, रिटन फर्ममा तयार गर्ने, ओरल फर्ममा तयार गर्ने. ओके, सो विभिन्न किसिमको बनाइदियो भने the wide readers, okay, different types of readers can get the documents and they can get information, okay, that we have presented in the report. And nowadays, proposal writing softwares are also available. Templates of different types of, okay, reports, documents, proposals, they are available. Okay, हामीले गुगलमा हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रपोजलको टेम्प्लेटहरु, फर्म्याटहरु त्यहाँ पनि दिएको हुन्छ. So using those formats, those templates, or okay, using proposal writing softwares or document processing softwares also, we can prepare, we can compose the reports. टेम्प्लेटहरुबाट अथवा त्यस्ता त्यो हामीलाई चाहिँ यो यसको ड्राफ्ट बनाउन सहयोग गर्ने चाहिँ सफ्टवेयरहरु पनि युज गर्न सकिन्छ. Okay, so writing for website and wikis, so these things are not so much okay, essential for you. So I suggest you to go through this, okay, yourself once. Okay, so you can easily understand this. So I want to focus on the written, okay, especially written, the proper form of report and proposal only. Okay, writing for website wikis भन्ने कुराहरु त्यति धेरै चाहिँ सान्दर्भिक छैन अहिले. ओके, त्यो भएर मैले चाहिँ यो मेनली हामी चाहिँ हामीले जुन रियल फर्म्याटमा तयार गर्छौं त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं. अन्डरस्ट्यान्डिङ इथिक्स अफ भिजुअल कम्युनिकेसन. भिजुअल कम्युनिकेसनको इथिक्स के हो? इथिक्स मीन्स द मोरालिटी, अनेस्टी, सिन्सियरिटी. भिजुअली हामीले कुनै फर्म्याटमा हामीले डकुमेन्ट तयार गर्दै छौं भने हामीले कसरी चाहिँ इथिकल हुने, कसरी चाहिँ अनेस्टली प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँ आउँछ. So business persons have to maintain many rules and regulations. We have to follow the rules and regulations of, okay, visual communications. Okay, we should not plagiarize the content or the materials of anyone. So while giving information from visual or charts, graphs, there are some ethics and principles. Charts, graphs बाट visual भन्नाले चाहिँ visual form मा दिँदाखेरि, okay, charts, graphs हामीले चाहिँ अरु पनि युज गर्न सक्छौं, पाई चार्टहरु युज गर्न सक्छौं, लाइन ग्राफहरु युज गर्न सक्छौं. Okay, different types of orthographic, para-orthographic information can be presented. And while presenting those para-orthographic content, we have to keep certain ethical things in our mind. Okay, so some points are given here. जस्तो हामीले visual खालको चाहिँ information हामीले तयार गर्दै छौं भने के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ भनेर यहाँ दिएको छ. Consider all possible interpretation and misinterpretation. हाम्रो visual लाई, हाम्रो टेबल चार्ट्सहरुलाई चाहिँ सही इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्न सकिन्छ, मिसइन्टरप्रिटेसन हुने चान्सेसहरु के हुन्. ओके, देयर आर द चान्सेस अफ मिसइन्टरप्रिटेसन. गलत व्याख्या विश्लेषण पनि हुन सक्छ. ओके, त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ. वी हैव टु कन्सिडर दिस थिंग्स. इन्टरप्रिटेसन होस् तर मिसइन्टरप्रिटेसन नहोस्. प्रोवाइड कन्टेन्ट इन क्लियर म्यानर. ओके, कम्प्लिटली क्लियरली चाहिँ हामीले कन्टेन्टहरु प्रोवाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो.
Don't hide negative information. अगाडि पनि मैले भनिसके. So some people only present the positive information. Yes, so objective report, okay, does not present only one-sided information. So both positive and negative information are presented in balanced manner. Okay, so don't hide negative information. Objective हुनु, subjective होइन. Don't exaggerate the information. आफ्नो company good service को बारेमा धेरै बढाइ चढाइ नगर्नुस्. Okay, so don't simplify the complex situation. Complex situation like सजिलै एकदम सजिलै सिम्प्लिफाई के अरे समाधान गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ धेरै ओभर सिम्प्लिफाई पनि नगर्नुस्. ओके, जस्तो सुकै प्रब्लमलाई पनि ओभर सिम्प्लिफाई चाहिँ नगर्नु. सिम्प्लिफाई गर्नुस्, डोन्ट ओभर सिम्प्लिफाई. ओके, यस. फर कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप प्रोभाइड प्रुफ. कुनै कुराको कज र इफेक्टको बारेमा हामीले लेख्दैछौँ भने अथवा भिजुअली प्रेजेन्ट गर्दैछौँ भने प्रुफ सहित लेख्नुस्. ओके, सो प्रोभाइड प्रुफ फर द कज एन्ड इफेक्ट टाइप अफ रिलेसनशिप. Avoid emotional manipulation. Okay, यो टोन राइट युज गर्ने भन्छ नि. डोन्ट बी टु मच इमोटिभ. यसमा इमोसन को युज हुनु हुँदैन. ओके, डोन्ट युज टु मच इमोसन. अभोइड इमोसनल म्यानिपुलेसन. ओके, कसैलाई चेन्ज गर्ने, कसैलाई रियालिटीलाई डिस्टोर्ट गर्ने, इमोसन युज गरेर चाहिँ रियालिटीलाई डिस्टोर्ट गर्ने, बङ्ग्याउने, ओके, त्यसलाई तोडमोड गर्ने काम नगर्नुस्. ओके, सो बी केयरफुल विथ द वे यु एग्रिगेट डेटा. डेटालाई चाहिँ युज गर्दाखेरि डेटाको क्याल्कुलेसन कम्प्युटेसनमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुस्. ओके, समटाइम्स देयर मे बी ओके एरर्स एन्ड मिस्टेक्स इन द एग्रिगेसन, एरर्स एन्ड मिस्टेक्स इन द म्यानिपुलेसन, कम्प्युटेसन एन्ड सो अन. ओके, सो किनकि डेटाको एग्रिगेसनै रङ भयो भने त्योबाट प्रेजेन्ट हुने फिगरहरू, चार्टहरू, डायग्रामहरू, ओके, त्यो नै रङ आउन सक्छ. द्याट्स वाइ सो डोन्ट डु दिस थिङ्स अकर्डिङ टु द राइटर. Okay, we have to keep these things in our mind. Yes, so के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दा भिजुअल प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ ओके कन्सिडर अल पोसिबल इन्टरप्रिटेसन एन्ड मिसइन्टरप्रिटेसन. त्यसको इन्टरप्रिटेसन सही व्याख्या, मिसइन्टरप्रिटेसन गलत व्याख्या हुने कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्यो. त्यही कारणले हामीले सकेसम्म गलत व्याख्या नहुने किसिमले चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो भिजुअल कन्टेन्टहरू. प्रोभाइड कन्टेन्ट. हाम्रो रिसर्चको कन्टेन्टलाई सही किसिमले प्रेजेन्ट हुने खालको चाहिँ चार्टहरू बनाउनु पर्यो. नेगेटिभ इन्फर्मेसनलाई हाइड गर्नु भएन. हाम्रो इन्फर्मेसनलाई अनावश्यक किसिमले धेरै चाहिँ बढाइ चढाइ गर्नु भएन. एक्जाजरेट भनेको बढाइ चढाइ गर्नु. डोन्ट ओभर सिम्प्लिफाई द कम्प्लेक्स सिचुएसन. ओके, जटिल कुरालाई सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ भने धेरै ओभर सिम्प्लिफिकेसन पनि हुँदैन. कुनै कुरा धेरै जटिलै छ भने जटिलै खालको सोलुसन मेथड अपनाउनु पर्ला. तर हामीले चाहिँ केही पनि होइन यो भन्ने खालको चाहिँ सोलुसन दिनु भएन प्रपोजलमा, रिपोर्टमा. सो डोन्ट युज इमोसन टु मच and proof is necessary. Okay, provide proof or the evidences for each and every okay cause and effect type of relationship. Okay, and present your data or present your accurate data or okay aggregation of data must be accurate. That's why we must be careful okay with the way we aggregate data. Data aggregate गर्दाखेरि careful हुनु पर्यो. Yes. यदि हामीले चाहिँ अब प्रपोजल ड्राफ्ट गर्दाखेरि जस्तो भिजुअल डिजाइनहरु, यहाँ भिजुअल डिजाइन भन्नाले चाहिँ सानोबाट है, भिजुअल डिजाइन भनेको सानो सिम्पल कुरा गरौँ. टेबल के भन्छ यो टेबलहरु हुन सक्छ, त्यो भिजुअल डिजाइन हो. बार डायग्रामहरु राख्न सक्छ, त्यो भिजुअल डिजाइन हो. पाई चार्ट भयो भिजुअल डिजाइन हो. लाइन ग्राफ भयो भिजुअल डिजाइन भयो. ओके, अर्गनाइजेसनल चार्टहरु हुन सक्छ, त्यो भिजुअल डिजाइन हुन सक्छ. ओके, अनि कर्व्सहरु हामी राख्छौं. कर्व्सहरु विभिन्न खालका कर्व्सहरु, त्यो प्रोग्रेस रिग्रेस त्यो ट्रेन्डहरु देखाउनलाई ट्रेन्डको कर्व्सहरु राख्छौं. ओके, ऑल दिस आर द एक्जाम्पल्स अफ भिजुअल डिजाइन. त्यस्तै अरु इमेजेसहरु, फोटोजहरु, सिम्बोल्सहरु ओके जो चाहिँ लेखिएको हुँदैन, हामी हेरेर चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसन प्राप्त गर्छौं. ओके, त्यसलाई भिजुअल डिजाइन भन्छ. ओके, एन्ड वी हैव टु प्रेजेन्ट दोज भिजुअल डिजाइन्स ओके इन सच अ वे दैट द रीडर्स कैन अंडरस्टैंड देयर मीनिङ very clearly without any manipulation. That's why we have to think about color contrast, balance, okay, their size, shape, texture and so on. त्यसको texture, size, shape हैन, त्यसको कन्ट्रास्टहरु ओके कलरहरु भयो, स्पेसिङहरु भयो, त्यो सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र सकेसम्म हामीले चाहिँ रिडेबल बनाउनु पर्यो. रिडेबल, अन्डरस्ट्यान्डेबल, क्लियर हुनु पर्यो. ओके, so by writing to give certain effects to the readers, we should choose best words and put correct sentences. In the same way, okay, in visual too,
for the best communication we should make plan for line कसरी राख्ने, स्पेस कस्तो राख्ने, कति स्पेस छोड्ने, साइज, कलर, टेक्सचर, यी कुराहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ. Okay, so we have to follow 6 fundamental principles, okay, while designing the visual content. चार्टहरु ग्राफहरु बनाउँदाखेरि हाम्रो रिपोर्टमा युज हुने चार्ट ग्राफहरु युज गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ. 6 पोइन्ट्स आर गिवन हियर. कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो भनेको त्यो चार्टको साइज, त्यसको फर्म्याटहरु पुरा थ्रू आउट द डकुमेन्ट एउटै खालको हुनु पर्यो. ओके, साइजहरु भएन, साइज, शेप, कलर त्यो जुनमा चाहिँ एकरूपता चाहिँ हुनु पर्यो. Okay, there must be consistency in the way we present those visual things. Okay, contrast, color contrast, okay, अलिकति appropriate हुनु पर्यो. कुन कलर को कम्बिनेसन गर्ने. Okay, opposite कलरहरु राख्दा राम्रो हुन्छ भन्छ नि. Opposite कलरहरु राख्यो भने चाहिँ okay, it will be clear for the readers, it will be readable. Balance. Okay, so the presentation of visual should be balanced. जस्तो too much visual पनि ठीक भएन के. जस्तो खाली चाहिँ चार्ट मात्रै छ, एक्सप्लेनेसन केही पनि छैन. ओके, तल चाहिँ त्यो जस्तो हामी कुनै चार्ट राख्छौं भने पाई चार्ट भनेर राख्छौं भने त्यसको एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्छ. ओके, सो दिस पाई चार्ट सोज भनेर चाहिँ त्यो पाई चार्टमा भएको चाहिँ डिटेललाई हामीले चाहिँ तर ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्नुपर्छ. अनि एउटै पेजमा कयौं चाहिँ चार्टहरु युज गर्ने अथवा चाहिँ कतै चाहिँ खाली प्याराग्राफ मात्रै छ, कतै चाहिँ चार्टहरु मात्रै छ, त्यो त ब्यालेन्स भएन, सन्तुलित हुनु पर्यो. The use of orthographic text and para-orthographic text should be balanced. Okay, yes, and okay, next thing we have to keep in our mind is emphasis. कुन इन्फर्मेसन लाई, कुन कन्टेन्ट लाई हामीले इम्फासिस त्यसलाई स्ट्रेस गर्न खोजेको, जोड दिन खोजेको हो, त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ ओके त्यसैलाई फोकस गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट हुने किसिमले चाहिँ डिजाइनहरु युज गर्नु पर्यो. ओके, yes, we have to follow the convention of visual writing, visual design सम्बन्धी कन्भेन्सन्सहरु के छन्, कस्तो बेलामा चाहिँ भिजुअलहरु युज गर्न सकिन्छ, कस्तोमा ओभर युज गर्न, कस्तो बेलामा युज गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको we have to follow the system conventional practices also, and our visual design should be simple, understandable, okay, clear, okay, for the audience, for the viewers, for the readers. Reader को लागि चाहिँ बुझ्न सक्ने किसिमले लेख्नु पर्यो. कम्प्लेक्स खालका चाहिँ धेरै कम्प्लेक्स खालका कर्भ्सहरु युज गर्यो. इकोनोमिक्समा माइक्रो म्याक्रो इकोनोमिक्समा युज हुने जस्तो धेरै कम्प्लेक्स खालका कर्भ्सहरु, कम्प्लेक्स खालका फिगरहरु युज गर्यो भने ओके ऑडियन्सले नबुझ्न सक्छ, रिडरले नबुझ्न सक्छ. ओके, त्यो भएर as much as possible you present your information okay in visual form, okay, in using the simple diagram, simple figure. Okay, सकेसम्म सिम्पल. अब सिम्पल बाट देखाउनै सकिदैन भने कम्प्लेक्समा लेख्नु पर्यो. तर कम्प्लेक्स खालको डायग्राम युज गरिसकेपछि पनि okay, below that you have to give the meaning of that diagram, meaning of different terms. त्यहाँ चाहिँ विभिन्न टर्महरु युज भएको हुन्छ, सिम्बलहरु युज भएको होला. ओके, त्यसको मिनिङ के हो, त्यसको अर्थ के हो त. ओके, you have to write, you have to present all those things in the footnote. त्यसको footnote दिनु पर्यो, तल त्यसको description दिनु पर्यो. कहिले पनि हामीले रिपोर्टमा चाहिँ खाली टेबल मात्रै ठ्याक्क राख्दिएर हुँदैन. टेबलमा यति नम्बर, यति पर्सेन्टेज, यति देखियो भने मात्रै भयो. त्यसले के देख्छ तर तल डिस्क्रिप्सन पनि दिनुपर्छ. So if you give the description, if you give the meaning of the technical words used there, and it will be easy for the readers to understand. Okay, हाम्रो रिडेबिलिटी बढ्छ अनि रिडरशिप पनि बढ्छ. धेरैले बुझ्छ नि त हाम्रो डकुमेन्ट, नत्र चाहिँ एकदम लिमिटेड मान्छेले मात्रै बुझ्ने हुन्छ. ओके, so identifying the points to illustrate. जस्तो हामीले आफ्नो कुरालाई क्लियर गर्नको लागि हामीले इलुस्ट्रेसन, एक्जाम्पल्सहरु, त्यस्ता फिगर्सहरु, ओके, त्यस्ता भिजुअल इलुस्ट्रेसनहरु, ओके, भिजुअल एक्जाम्पल्सहरु पनि हामीले दिनुपर्ने हुन सक्छ. So in visuals every items cannot be adjusted and placed. So what we plan to keep in illustration is identified. In the following situation we can make visuals okay clear, complex, concise, connected and compelling भन्छ. Okay, so हाम्रो भिजुअलहरु क्लियर हुनु पर्यो. Okay, complexity लाई चाहिँ properly maintain गर्नु पर्यो. Okay, our visual should not be complex. यहाँ चाहिँ complex हुनु पर्छ भनेको हैन कि complexity लाई manage गर्नु पर्छ भनेको. Concise, okay, concise भनेको it should not be
too much lengthy, too much detail, धेरै डिटेलमा हुनु भएन, सर्ट एन्ड स्विट हुनु पर्यो. ओके, कनेक्टेड त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गरेको इलिस्ट्रेसन अगाडिको कन्टेन्टसँग अरू डिटेलसँग चाहिँ कनेक्टेड लिङ्क्ड हुनु पर्यो. ओके, कम्पलिङ भनेको अट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो, इम्प्रेसिभ हुनु पर्यो. ओके, सो दिज आर द थिङ्स we have to know about the visual presentation of facts and figures. I think now we have to stop today's class. So before that, I want to take you back to today's discussion, and I'll just revise it briefly from the beginning. So today's main focus was drafting reports and proposals. Under this, I told you about the things to be taken into consideration while composing or drafting reports and proposals. Okay, so the steps we discussed. The first one is adapting to our audience. भनेको हाम्रो report, हाम्रो proposal ले audience oriented हुनुपर्छ यो भन्ने हामीले डिस्कस गर्यौं. यु एटिट्युड युज गर्ने, अब्जेक्टिभ हुने, ओके, बायस ल्याङ्ग्वेज युज नगर्ने भन्ने कुराहरु हामीले गर्यौं. एन्ड रिपोर्ट कन्टेन्ट चाहिँ एक्युरेट हुनुपर्छ, complete, balanced, clear and logical. It must be documented properly, and we have to choose the appropriate tone for report भन्ने हामीले डिस्कस गर्यौं. Then okay, in our introduction, body and closing section, certain content should not be missed. So introduction मा चाहिँ हामीले authorization, problem statement, importance of our let's say document, okay, background information, okay, report organization, limitation of this report. So these things should be included in the body paragraphs. I mean, the body section of our reports and proposals, we have to give explanation to the problems. Okay, we have to include facts and figures, information we collected. We have to include these things. We have to analyze the data, and we have to present the findings of the data. Okay, and then we have to mention pros and cons. Okay, of certain program, certain project, certain procedure, certain activity. Yes, and कुनै solution दिँदैछ भने steps के हो, process के हो, त्यो आउनु पर्यो. Okay, alternative सहित चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै कुरा solution दिनु पर्यो. Okay, from the discussion, I mean from the result and discussion, what logical conclusion can be derived. Okay, what logical implication can be derived भनेर चाहिँ हामी conclusion निकाल्नु पर्यो. त्यो conclusion भनेको हामीले के मेसेज दिन चाहेको त्यो कुरा हो, अनि केही सजेसनहरु दिन सक्नु पर्यो. Yes, अनि closing मा चाहिँ okay main points आउनु पर्यो. Okay, it is the restatement of the whole writing. Okay, we have to summarize the benefits of our proposal, okay, of our suggestion. Yes, these things. अनि proposal हो भने पनि ती कुराहरु करिकरी उस्तै सिमिलर नै हुन्छ, तर proposal मा चाहिँ बढी हामी प्लान, ओके, हामीले कुनै काम गर्नको लागि कस्तो योजना छ भन्ने कुरा बढी फोकस गर्छौं. त्यो प्लान को चाहिँ एडभान्टेज के हो, त्यसको चाहिँ बेनिफिट के हो, ओके, त्यो प्लान अनुसार काम गर्दा कति कस्ट लाग्छ, ओके, what is the estimated cost, यी कुराहरु हामीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ. यस, अनि रिडरलाई चाहिँ सजिलै इन्फर्मेसन पाउन सहयोग गर्नको लागि लिंकहरु युज गर्न सकिन्छ, ट्रान्जिसनहरु युज गर्न सकिन्छ, प्रिभ्यूहरु दिन सकिन्छ, अनि कन्टेन्टमा सबै कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ. ओके, इलुस्ट्रेसन राख्न सकिन्छ, एपेन्डिक्समा पनि त्यो इन्फर्मेसन बाकी इन्फर्मेसन हामी राख्न सक्छौं. ओके, हामी हाइपरलिंकहरु राख्न सक्छौं, इलेक्ट्रोनिक फर्महरु डेभलप गर्न सक्छौं. ओके, मल्टिमिडिया खालको डकुमेन्ट, ओके, मल्टिमिडियामा बाट सर्कुलेट गर्न सकिने डकुमेन्टहरु त्यो किसिमले तयार गर्न सक्छौं. सफ्ट कपी, हार्ड कपी, इलेक्ट्रोनिक कपी, ओके, हाइपरलिंक्ड कपीहरु बनाउन सक्छौं. ओके, यो राइटिङ फर वेबसाइट एन्ड विकिज भन्नेलाई मैले त्यति फोकस गरेन. ओके, and then what are the ethical things, ethical principles to be followed while presenting visual communication. Visual communication भनेको हामीले चार्ट्स, डायग्राम्सहरु युज गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने, ethical कसरी हुने, honest, sincere कसरी हुने, we discuss these also. So we have to consider all possible interpretation and misinterpretation. We have to provide the content in honest manner. Okay, right content दिन सक्नु पर्यो. Negative information लाई avoid, negative information मात्रै hide गर्ने भएन. Okay, don't hide the negative information. So don't exaggerate the facts and figures. Be objective. Okay, so don't oversimplify the complex situation. These things. Okay, अनि कुनै कुरा क्लेम गर्दाखेरि लजिक सहित, प्रुफ सहित युज गर्ने. म्यानिपुलेसन, इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ, इमोशनल म्यानिपुलेसन युज नगर्ने.
ओके डेटाहरूलाई चाहिँ करेक्टली प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आयो एन्ड योर भिजुअल डिजाइन सुड बी बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी एकरूपता हुनु पर्यो भिजुअल डिजाइनमा ओके कन्ट्रास्ट अप्रोप्रिएट कन्ट्रास्ट एउटा कन्टेन्ट र अर्को कन्टेन्टमा डिफ्रेन्स देख्न सक्नु पर्यो अडियन्सले ब्यालेन्स हुनु पर्यो एक वान साइडेड इन्फर्मेसन मात्रै प्रेजेन्ट गरेर भएन ओके सर्टेन इन्फर्मेसनलाई फोकस गर्ने हुनु पर्यो कुन इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो त्यसलाई चाहिँ इम्फासाइज गर्न सक्नु पर्यो ओके सो कन्भेन्सनल प्र्याक्टिसेस सुड अल्सो बी फलोड एन्ड आवर डिजाइन्स भिजुअल डिजाइन्स हाम्रो चार्ट्सहरू डायग्राम्सहरू ओके यी सबै कुराहरू चाहिँ दे मस्ट बी सिम्पल ओके दे मस्ट बी सिम्पल कम्प्लिकेटेडले चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ ओके we have to keep in our minds about the clarity, complexity, conciseness, connectedness, and compelling. Okay, compelling. How to prepare compelling documents as a document, especially illustration of the documents. Images or visuals or like कसरी compelling बनाउने यी कुराहरुमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ. Okay, so these things we discussed today, and in tomorrow's class we'll discuss some more topics about drawings, diagrams, and infographics, which are used in our report and proposals. How to visualize the data, like visualize kasari गर्ने भन्ने कुराहरु we'll discuss these also. How to integrate the visuals with text, these things we'll discuss. And last thing is completing the reports. How to complete the reports. Completing section is easy. So revising, editing, proofreading, and let's say finalizing it. Okay, सबै सेक्सनलाई कसरी फाइनलाइज गर्ने, प्रुफरिड कसरी गर्ने, लास्टमा डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्ने, यो कुराहरु आउँछ. त्यसपछि थ्योरेटिकल डिस्कसन विल बी कम्प्लिट. अनि हामीले रिपोर्ट तयार गर्ने भनेको यस्तो फर्मेटमा तयार गर्नुपर्छ. यदि एकदम स्ट्यान्डर्ड रिपोर्ट हामीले तयार गर्ने हो भने चाहिँ ओके फ्रन्ट म्याटर भनेर पहिलोमा हाम्रो टाइटल हुनु पर्यो, अथर हुनु पर्यो, रिपोर्ट कमिसन कसले हामीले अथराइज गरेको त्यो आउनु पर्यो, डेट अफ रिपोर्ट प्रेजेन्टेड, एक्नोलेजमेन्ट हाम्रो रिपोर्ट बनाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मान्छेहरुलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ. एक्जिक्युटिभ समरी एब्स्ट्र्याक्ट खालको हुन्छ हाम्रो रिपोर्टको एब्स्ट्र्याक्ट समरी आउनु पर्यो. टेबल अफ कन्टेन्ट, लिस्ट अफ टेबल्स हाम्रो कुन पेजमा कुन टेबल छ भनेर चाहिँ पहिले लेख्नु पर्छ. अनि बडी प्याराग्राफमा इन्ट्रोडक्सन आउनु पर्यो. ओके लिटरेचर रिभ्यू आउनु पर्यो. अनि मेथड्स एन्ड प्रोसिजर्स, रिजल्ट्स एन्ड फाइन्डिङ्स, डिस्कसन, इभ्यालुएसन एन्ड कन्क्लुजन, रिकमेन्डेसन, यी कुराहरु चाहिँ बडी प्याराग्राफमा आउँछ जुन हामी स्ट्यान्डर्ड फर्मेट गर्छौं. अनि ब्याक म्याटरमा हामीले के लेख्छौं भने रेफरेन्सहरुको हामीले कहाँबाट चाहिँ सोर्सहरु लिएका छौं त्यसको चाहिँ साइटेसन रेफरेन्सहरु लेख्नु पर्छ. एपेन्डिक्स भने हामीले बनाएको क्वेशनहरु फिगर्सहरु केही छ भने वी हैव टु मेन्सन दिस. ओके इन्डेक्सहरु हामीले हाम्रो रिपोर्टमा युज भएका टेक्निकल टर्महरु छ भने तिनीहरुको पेज नम्बर सहित वी हैव टु मेन्सन. एन्ड डिफिकल्ट भोक्याबुलरी जार्गनहरु युज भएको छ भने त्यसको वर्ड मिनिङ पनि राख्छौं हामीले, त्यसलाई ग्लोसरी भन्छ. ओके सो यी कुराहरु चाहिँ हामीले एकदम स्ट्यान्डर्ड रिपोर्टमा लेख्ने हो. अब एक्जाममा त यो सबै लेख्न सम्भव हुँदैन. एक्जाममा त हामीले एकदम मिनी रिपोर्ट बनाउने. हामीलाई थ्योरेटिकल क्वेशन सोध्यो भने व्हाट इज द रिपोर्ट स्ट्रक्चर अफ फर्मल रिपोर्ट भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो कुरा राख्नु पर्यो. ओके अब राइट अ रिपोर्ट भन्यो भने त्यो यसो सबै गर्दा त 1-150 पेजको हुन्छ, त्यो सम्भव हुँदैन. एक्जाममा त 2-3 पेजमा लेख्ने हो. त्यो चाहिँ हामी फर्मेट पछि गर्छौं. ओके फर्स्ट टुमोरो विल फिनिश ओके दिस theoretical discussion on the 3 steps of report writing, and after that we'll see some examples. Okay, so thank you very much for being present in my class from the very beginning. Thank you all.